वेलकम टू सुभद्रा एक्सप्लोर। एही भिडियोटी रे आमे पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर नुआखाई विषयटीर अभ्यास प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। एही विषयटी को लेखिचंती लेखक विपिन बिहारी विसी। अभ्यासटी को आरंभ करिबा पूर्वरु तांकर परिचय टिके जानि नेबा। लेखक विपिन बिहारी विसी 1949 मसीहा मार्च मास 8 तारिख रे जन्मग्रहण करिथिले। निश्चुप आरोही तांको द्वारा रचित पुस्तक। एहा सहित तांकर अनेक लेखा सप्तशी पत्रिका प्रकाशित होईछि। एबे ताहले देख अभ्यासटी को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न कौन देइछि? आस कथावार्ता हेबा। क नंबर, आमे विभिन्न पर्व पालन करिथाउ काहेकि? एहार उत्तर कौन हेब? मानव जीवन हेउछि दुख जंजाल रे परिपूर्ण। जीवनरु निरसता ओ मनर क्लांति दूर करी जीवन को सरस सुंदर ओ कर्मचंचल करिबा पाई आमे विभिन्न पर्व पालन करिथाउ। ख नंबर, नुआखाई पर्व केउं दिन पालित हुए? उत्तर, भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे नुआखाई पर्व पालित हुए। ग नंबर, नुआखाई पूर्वरु केउं पर्व पालन करा जाए? उत्तर, नुआखाई पूर्वरु विद्यादाता ओ विघ्न विनाशक श्री गणेशंक पूजा उत्सव पालन करा जाए। घ नंबर, एही पर्व आमको कौन शिखाई थाए? उत्तर, एही पर्व आमको जातीय जाति उच्च नीच भेदभाव वाद विवाद मान अभिमान रागरुषा भूली परस्पर सहित सद्भावनापूर्ण संपर्क रखिबाकू शिखाई थाए। उ नंबर, ए पर्वर विशेषत्व कौन? एही पर्वर विशेषत्व हैला एहा आमको सामाजिक बंधनर गुरुत्व शिखाई थाए एवं आम मनरे मानविकता ओ भातृत्व भावना सृष्टि करे। 2 नंबर, बाल्टी रे केते गुड़िए शब्द ओ माठिया रे तार विपरीत अर्थ बुझाउथिबा शब्द गुड़िक अछि, ताकू एकाठी करी लेखिबा। सरस शब्दटीर विपरीत अर्थ कौन हेब? नीरस। से भली नुआ शब्दटीर विपरीत अर्थ कौन हेब? पुरुणा। शुक्लर विपरीत शब्द कृष्ण। सीमितर विपरीत शब्द असीम। दरिद्रर विपरीत शब्द धनी हेब। 3 नंबर, तले केते गुड़िए शब्द दिया जाइछि, सेगुड़िकर विपरीत लिंग प्रकाश करुथिबा शब्द गुड़िकु लेखिबा। नर शब्दटी लिंग परिवर्तन कले हेब नारी। बुढ़ा लिंग परिवर्तन कले हेब बुढ़ी। इष्टदेवी इष्टदेव। सेहि भली बहु पुओ पितृ मातृ हेब। 4 नंबर, ठीक बनान थिबा शब्दटी को बाछि तल कोठरी रे लेखिबा। प्रथमे कौन देइछि? सरस। एथि मध्यरु सरसर ठीक बनान शब्दटी केउंटी हेब? ना प्रथम रे थिबा शब्दटी हेउछि सरसर ठीक बनान, तेणु करी एहाकू तल कोठरी रे लेखिबा। द्वितीय रे कौन देइछि? सीमित। एथि मध्यरु ठीक बनान शब्दटी कौन हेब? ना तृतीय रे थिबा शब्दटी हेउछि सीमितर ठीक बनान, तेणु करी एहाकू तल कोठरी रे लेखिबा। तृतीय रे कौन देइछि सेहि भली? उत्साह। एथि मध्यरु उत्साहर ठीक बनान शब्दटी केउंटी हेब? ना द्वितीय रे थिबा शब्दटी, तेणु करी एहाकू तल कोठरी रे लेखिबा। 4 नंबर रे कौन देइछि? सामग्री। एथि मध्यरु सामग्रीर ठीक बनान शब्दटी केउंटी हेब? ना 4 नंबर रे थिबा शब्दटी हेउछि सामग्रीर ठीक बनान शब्द, तेणु करी एहाकू तळे लेखिबा। पंचम रे कौन देइछि? ना भातृत्व। एथि मध्यरु भातृत्वर ठीक बनान शब्दटी केउंटी हेब? ना द्वितीय रे थिबा शब्दटी हेउछि भातृत्वर ठीक बनान शब्द, तेणु करी एहाकू तळ कोठरी रे लेखिबा। 5 नंबर, पिलामाने पड़िया रे खेलुछंती। एही वाक्य रे खेलिबा कामकू पिलामाने करूछंती, तेणु पिलामाने हेउछि कर्ता ओ खेलुछंती क्रिया। सेही परि तळ वाक्य गुड़िकरे कर्ता चारिपटे गोल बुलाइबा ओ क्रियापद तले गार देबा। क नंबर, झियो बहु माने घर द्वार सजाड़ती। एठारे कर्ता किए? ना झियो बहु माने, तेणु ता चारिपटे गोल चिन्ह देबा। सजाड़ती एहा क्रियापद, तेणु करी ता तले गार देबा। ख नंबर, मु बापांक सांगरे भोजी खाइबाकू गली। मु एहा कर्ता को बुझाउछि, तेणु ता चारिपटे गोल चिन्ह देबा। खाइबाकू गली एहा क्रियापद को बुझाउछि, तेणु ता तले गार देबा। ग नंबर, चपला काली नयागड़रू फेरिब। चपला एहा कर्ता को बुझाउछि, तेणु ता चारिपटे गोल चिन्ह देबा। फेरिब
ଏହା କ୍ରିୟାପଦକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ତା ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଘ ନମ୍ବର ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ତୁମେମାନେ ଏହା କର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଏହା କ୍ରିୟାପଦକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ତା ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଙ ନମ୍ବର ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଅଳସୁଆ ଏହା କର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପାଏ ଏହା କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁକରି ତା ତଳେ ଗାର ଦେବା। 6 ନମ୍ବର ଘରର ମୁଖିଆ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧନୀରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। କ ନମ୍ବର ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଘରର ଓ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ। ପୁଅ ଝିଅ ବଦଳରେ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ସେମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ନୂତନ ବାକ୍ୟଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଘରର ଓ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ। ଖ ନମ୍ବର ମୋତେ ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ଏଠାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ସେମାନଙ୍କୁ। ନୂତନ ବାକ୍ୟଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ଗ ନମ୍ବର ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ନୂତନ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ବଗିଚାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଘ ନମ୍ବର ନୂଆଖାଇ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ। ଏଠାରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ସେମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ନୂତନ ବାକ୍ୟଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନୂଆଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ। 7 ନମ୍ବର ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଓ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଅବୟ ପଦ। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅବୟ ପଦକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅବୟ ପଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ। ଖ ନମ୍ବର ବୃକ୍ଷଲତା ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଏଠାରେ ଅବୟ ପଦ ହେଉଛି ତ। ଗ ନମ୍ବର ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସ ନାହିଁ, ବରଂ କିଛି କାମ କର। ଏଠାରେ ଅବୟ ପଦ ହେଉଛି ବରଂ। ଘ ନମ୍ବର ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କଲି, ତଥାପି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅବୟ ପଦ ହେଉଛି ତଥାପି। ଙ ନମ୍ବର ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି କାଲି ଆସିବେ। ଏଠାରେ ଅବୟ ପଦ ହେଉଛି ପୁଣି। 8 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖ ନମ୍ବର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସଫା କରି ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କିଏ କାହାକୁ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ନୂଆଖାଇ ସାରି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥାଏ। ଙ ନମ୍ବର ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତୋଟି ପର୍ବପର୍ବାଣିର ନାମ ଲେଖ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ରଜ ପର୍ବ, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଏଥିରେ ଜାତି ଅଜାତି, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖିଲେ ହେବ। ଏଥିରେ ... ନଥାଏ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଫଳରେ ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ କୃଷକ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଏ। ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଏ। ଆମ ମନରେ ମାନବିକତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲୋକେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ପରସ୍ପରକୁ ଏକତା,
ସଦ୍ଭାବନା ଓ ପ୍ରେମର ଜୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର, ତଳେ କିଛି ପର୍ବ ଓ ସେହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ଗାରଟାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା। ଏଠାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ସେହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ସମୟ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର, ଏହି ପର୍ବର ପାଳନ ସମୟ କ'ଣ? ରମଜାନ ସରିବା ପରଦିନ। ସେହିଭଳି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଡ଼ଦିନ ହେବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। 11 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କେତୋଟି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଉଦ୍ଦୀପନା ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି? ମିଳନ, ଉତ୍ସାହ, ଆଗ୍ରହ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ପରମ୍ପରା ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଗତି, ପ୍ରଥା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପରମ୍ପରାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଧାର୍ମିକ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ପୂଜାରୀ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ବିଷାଦ, କ'ଣ ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ? ଜଞ୍ଜାଳ, କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଷାଦର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। 12 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାଗରୁଷା। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଗରୁଷା ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ବାଦ ବିବାଦ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମାନ ଅଭିମାନ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ମାନ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଭେଦଭାବ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଯେଉଁଠି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଥାଏ ସେଠାରେ ମାନବିକତା ନଥାଏ।